हेलो स्टूडेंट मु प्रियवत राउतराय आपण मानको राउतराय क्लासेस प्लस टू सीएचएस यूट्यूब चैनल को स्वागत करूची। आज आमे एमिति गोटे विषय पढ़िया को जाउछे जोटा खाली प्लस टू पे इम्पोर्टेंट नुहे ता सहित सब सरकारी चाकरी क्षेत्र पे मध्य बहुत इम्पोर्टेंट। मु एबे एमिति किछि ट्रिक बा शॉर्टकट कहबी जो थरे कहि परिबो जहा द्वारा बहुत कम समय रे एवं बहुत सहज उपाय मध्य ए सब जिनिस हे जो मन रख। आज आमे पढ़िया जाउछे गद्यांश एवं पद्यांश। मन रख ई जो जो सब एबे ट्रिक कहबा को जाउछि मु ताको समस्त नोट डाउन करिवो एवं मो ग्यारंटी बाड़ी कहबी समस्त करे एथरे फुल रहबो। बस खाली ध्यान दे के सुनो आउ समस्त बुझो आउ थरे कह दोछि एटा खाली आर्ट्स साइंस कॉमर्स ए सब पे तकर ता सहित समस्त सरकारी चाकरी पे मध्य बहुत आवश्यक। तो जो मन दउछ से मन जानुथिबो ठीक अछि। समय नष्ट न करिकी आमे आगु बढ़िबा ता पूर्व समस्त चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी बेल आइकन को बजाइ दियंतु। अच्छा पिले देखो मु कहली कोन ना आज आमे वर्तमान कोन पढिया ना गद्यांश एवं पद्यांश। मन रख कोन थाए सेटा सेटा नॉर्मल थाए कोन आमे आगु पढिबा ना आमे आगु देखिबा ए देखो समस्त किन कोन रुहे रहू किछि कहानी देथिबो ठीक अछि किछि कहानी देथिबो ता तळे पांचटा चारटा इन कोन क्वेश्चन देथिबो। तो एटा होजे कोन ना गद्यांश। पद्यांश कोन सेई जुळे देथिबो किंतु कोन गोटे गीत आकार रे देथिबो गोटे गीत आकार रे देथिबो से ता तळे पांचटा क्वेश्चन देथिबो एटा होची पद्यांश। ठीक अछि आमे सबला पढिबा नै सब जिंस मध्ये करबा व्यस्त हबार नै मु जहा किछि कहबी जहा किछि ना मु स्टेप बाय जो लिखि छेडा समसे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट नै जाओ एवं निजे मध्ये लिखि दियो। अच्छा देखो गद्यांश बा पद्यांश करे गले पिला माने कोन करंती नॉर्मली जहा मु देखि दोछि नॉर्मल पिला माने कोन करंती ना ई सब आको बसी गोटे गोटे करी पढंती गोटे गोटे करी पढन से एग्जाम हो प्लस 2 रो किबा गवर्नमेंट जॉब पय हो ना काहे पिला आको बसी ए सब जिंस को पढंती जा द्वारा कोन हुए ना तांगर समय सब नष्ट हो जाय। आपले मन रखो तुम समस्त जानथिबो एग्जाम होले प्रति सेकंड रो मूल्य अछि तेनु मु एमिति किछि ट्रिक कहबी एमिति किछि उपाय कहबी जहा द्वारा ताको किछि न पड़ी की बस ए जो बड़ बड़ पैराग्राफ किछि न पड़ी की हमें आराम से मध्ये करि परिबा केमिति तांदी देखो पिले कुछ गद्यांश बा पद्यांश करे पई हम पाखे कोन मिनिमम बा कहि परिबा सबटु मेन पांचटा ट्रिक अछि। मन रखो प्लस 2 एग्जाम रे एटा केते मार्क रे पड़े 5 मार्क रे पड़े बोर्ड रे मु कहि दउछि केनि कोन। अच्छा ते देखो गद्यांश जो थाए तमर पड़िबो कोटा तमर पड़िबो ओनली इंटरनल रे पद्यांश जोटा थाए सेटा पड़िबो तमर बोर्ड रे। तो समस्त क्लियर हेतिबो आगु बढ़िया देखो पांचटा मेन स्टेप अछि कोन कोन कुछ स्टेप 1 प्रथमे क्वेश्चन टू को पढा कोन पिला माने को करंती मो कहले भी किछ पूर्व कि पिला माने को करंती जेतले ए सब जिंस आसे आगु एको पढिया को चेष्टा करंती ना भूल जिंस हरा। तो कोन करबा कोन करबा देखो एठी कहूची जे प्रथम स्टेप को कहूची ना प्रथमे क्वेश्चन को पढा आमे एठी खाली बुझ आगु को आमे प्रैक्टिकल सब करबा केमिति कोन होए केमिति कोन करा जाउ तको मता करबा। कोन कहली ना प्रथम स्टेप होची कि प्रश्न को पढिबा ए जो पैराग्राफ को न पढ़ के प्रश्न को पढिबा। सेकंड स्टेप कोन कहूची सेकंड स्टेप कहूची कि कीवर्ड खोजो मु कहूची कीवर्ड कोन पिले पिले कीवर्ड एटा होची कहि परिबो जेमति गोटे मनिषर सबुथारु माने कोन वीक पॉइंट होची ता बेको बा कहि परिबो ता बेकुरी धदो सिबा खाली परिबोनी सेमति ए जो गद्यांश बा पद्यांश सबटार वीक पॉइंट बा सबटारु कहि परिबो मेन पॉइंट होची कोन हमर कीवर्ड। ताले कीवर्ड होची कोन ना कीवर्ड होची एमिति गोटे वर्ड जोटा कि तम मन को लागुची कि एटा क्वेश्चन रे थिबो ता सहित कोन हमर आंसर रे मध्ये थिबो। मन रखो कीवर्ड होची एमिति गोटे वर्ड जोटा कि तमको लागुची क्वेश्चन रे थिबो ता सहित मध्ये आंसर रे थिबो। एबे समस्त बुझि पाथ्यो कीवर्ड कोन तो कोन कहली ना स्टेप 2 होची कीवर्ड खोजो गोटे क्वेश्चन रे कीवर्ड खोजो। अच्छा के व्यस्त हबार नै मागु को इन सब गोटे गद्यांश रे एग्जांपल देबा गोटे पद्यांश मध्ये एग्जांपल देबा समस्त मिसी खोजो हमें। स्टेप 3 कहूची कि प्रथम क्वेश्चन प्रथम लाइन रे खोजो शेष क्वेश्चन को शेष लाइन रे खोजो। अच्छा पिले देखो मु जहा किछि एबे कहूची YouTube रे प्राय तो कहला बेला किछि नथिबो ही जिंस ठीक अछि एटा YouTube रे किछि नथिबो ही तेनु समस्त ध्यान दे सुनो आ जदि पाउछ नोट डाउन मध्ये कर दियो आराम से बुझिया भाई। तो स्टेप 3 कोन कहूची ना प्रथम क्वेश्चन सबले थाए प्रथम लाइन रे एवं लास्ट क्वेश्चन सबले थाए लास्ट लाइन रे
ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ପାଖାପାଖି 99% 99% କେସରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ କଣ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଝିରେ ଦିଆଯାଇଥିବ, ମୁଁ କହିବି ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇନା। ଷ୍ଟେପ 4 କଣ କହୁଛି? କହୁଛି ଯେମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଯେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେମିତିକା ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଅଛି। ପିଲେ ଯଦି ପଚାରିଥିବ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ପାଇଁ ବନବାସ ଗଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହିବ କି କଣ ଯାଇକି କଣ କଲେ ସେଠି, ଅବଭିୟସଲି ଆନ୍ସର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ସେମିତିକା ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଦେବାର ଅଛି। କଥା କଣ ଅଛି ନା ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଏ ତ କଦଳୀ ଖାଇନି, ବାସ୍ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ସେମିତିକା ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଅଛି। ଷ୍ଟେପ 5 କଣ କହୁଛି? କହୁଛି ଦେଖ ପିଲା ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁରା ଯୋଉ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗଦ୍ୟାଂଶ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଟା 2 ମାର୍କ ନବାର ଥିଲା, ମାନେ 2 into 5 କେତେ ହଉଥିଲା, ପାଖାପାଖି 10। କିନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ ତ ବେଶୀ ଜିନିଷ ହଟି ଯାଇଛି। ତ ଓଡିଆ କଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସବୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ ଏବଂ ସବୁ ଯାକ 1 1 ମାର୍କ ହେଇକି 5 ମାର୍କ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ପାଇଲା ପରେ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ 1 ରୁ 3ଟା ଲାଇନ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ 1 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3ଟା ଲାଇନ ଭିତରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କହିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ 6 ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା କୋଉଠି ନା ଓନ୍ଲି ପଦ୍ୟାଂଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ଓନ୍ଲି ପଦ୍ୟାଂଶ। ପଦ୍ୟାଂଶ ପାଇଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ଆବଶ୍ୟକ କହୁଛି? ପଦ୍ୟାଂଶ ଦେଖ ପିଲେ ପଦ୍ୟାଂଶରେ କଣ ଥାଏ ନା ଯାହା କିଛି ପାରାଗ୍ରାଫ ଥାଏ ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଥାଏ। ପିଲା କଣ କରନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ବି ପାଇଗଲେ କି କୋଉଠୁ କଣ ଅଛି ପାଇଗଲେ, ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ପଦ୍ୟରେ ଅଛି ସେମିତି ତାକୁ ପଦ୍ୟରେ ନେଇ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଏ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଦେଖ ଏଠି ଷ୍ଟେପ 6 ରେ କହୁଛି ପଦ୍ୟାଂଶର ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି କିଛି ଗୀତ ଆକାରରେ ଦେଇଛି ତମଙ୍କର ନା ତାକୁ ଗପ ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ କରି ଲେଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲା କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୀତର ଅଛି ତାକୁ ଗୀତରେ ହିଁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାର୍କ ତାଙ୍କର କଟିଯାଏ। ଦେଖିବା ଆମେ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ମୁଁ ହୋପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢିବା, ସେକେଣ୍ଡ କିୱାର୍ଡ କୁ ଖୋଜିବା, ଥାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ, ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶେଷ ଲାଇନରେ। ଷ୍ଟେପ 4 ହଉଛି ଯେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତିକା ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ଷ୍ଟେପ 5 ହଉଛି 1 ରୁ 3ଟା ଲାଇନ ଲେଖିବା ଏବଂ ଷ୍ଟେପ 6 ହଉଛି ପଦ୍ୟାଂଶର ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ। ହୋପ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ଯଦି କିଏ ବୁଝିପାରୁନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା କି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ମୁଁ ପକେଇଛି ଏଇଠି, ଏଇଟା କାମରେ ଲାଗୁଛି ନା ବାସ୍ ଖାଲି ସେମିତି, ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଛି ତମ ବହିର ହିଁ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବହିର ଗୋଟେ ଏପଟେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଗପ ଦେଇଛି, ଏତଳେ ତାର 4-5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ। ପେଜ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଖୋଜିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଲେ କଣ କହିଲି ନା ନର୍ମାଲି କଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କରିବାନି। ଯାହା କିଛି ଆମେ ଲେଖିଛେ ସେପଟେ ସେଇଭଳିଆ କରିବା। ତ ଷ୍ଟେପ 1 କଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟେପ 1 ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ପଢିକି ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। ଦେଖ କହୁଛି କେଉଁ ମହାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିଦେଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ କଣ? ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି କି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ ଖୋଜିବା। ପିଲେ ମନେ ପକାଅ କିୱାର୍ଡ କଣ କହିଥିଲି? କିୱାର୍ଡ କହିଥିଲି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ମତେ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ତା ସହିତ ଆନ୍ସରରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଦେଖ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମତେ କୁହ ତମାନେ ଭାବ ପିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ରାଟ। ଠିକ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ ବୋଲି ଧରିଲି। ମନେ ରଖ ଆଉଟ୍ ଲିଭି ଦଉଛି ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ରାଟ, ଏଇଟା ମୁଁ ଧରିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କହିଲି ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ କୁ ଯାଅ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ କଣ ଦେଖ ଏଠି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ କଣ କହୁଛି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ, ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଶେଷ ଲାଇନରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଥିବ। ଦେଖ ଖୋଜ ହେଇଛି କୁହାହେଇଥିବ କି ସେ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାତି ଅଶୋକ। ପିଲେ ପାଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 99% କେସରେ କଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପାଇଗଲେ ଏଇଠି। ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଇଥିବ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା କିଏ ହେଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା କିଏ ହେଲେ? ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ବା କହିପାରିବ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରାଜା, ଦିଟା କିୱାର୍ଡ ଧରିଲି। ଏମିତି ଯଦି ତମେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କିୱାର୍ଡ ଧରିବ, ତମେ ଦିଟା କିୱାର୍ଡ ଧରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଖୋଜ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିନ୍ଦୁସାର ରାଜା ହେଲେ। ହେଲେ ଦେଖ କଣ କଲି ମୁଁ ଏଠି ବାକ୍ୟ ପଢିଲି କି ନା ପଢିଲିନି। କଣ କଲି ମୁଁ ବାସ୍ ଏଠି କି ୱାର୍ଡ ଧରିଲି, କି ୱାର୍ଡ ପରେ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲି। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଯେ ବିହାରର ପୁରାତନ ସ୍ମୃତିରୁ କଣ ଜଣା ପଡେ? ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। କଣ କରିବି ନା କି ୱାର୍ଡ ଧରିବି। ଦେଖ ପିଲେ କି ୱାର୍ଡ ଖୋଜ। ବିହାରର ପୁରାତନ ସ୍ମୃତିରୁ ଏଇଠି ପାଇଗଲା ସମସ୍ତେ। ବିହାରର କେତେକ ପୁରାତନ ସ୍ମୃତି ଜଣା ପଡେ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଆରମ୍ଭରୁ ପୂର୍ବ। ବାସ୍ ଏତେ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କି କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା କାମ କରୁଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର କେଉଁ ବଂଶରେ କଳିଙ୍ଗ ଇଏ କରିଥିଲେ ବା କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି କି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ଥିବ? ଲାଷ୍ଟ ଆଡିକି ଥିବ। ଦେଖ ଏଆଡିକି ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଆଡିକି। ବୋଲେ କହୁଛି ରାଜୁତିର ନବମ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡିକି କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ହେଲା। ତ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ବୋଲେ ଏଠି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ମୁଁ ଷ୍ଟେପ କହିଲି, ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଏଠିକି ଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେପ କହିଲି ବା ଛଅଟା ଷ୍ଟେପ କହିଲି, ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଷ୍ଟେପ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ କଣ କହିଲି ବୋଲେ ନା ପ୍ରଥମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଢିବା, ସେକେଣ୍ଡ କିୱାର୍ଡ ଖୋଜିବା, ଥାର୍ଡ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ, ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶେଷ ଲାଇନରେ ଖୋଜିବା। ଫୋର୍ଥ କଣ କହିଲା ନା ଯେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତିକା ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ଷ୍ଟେପ 5 କଣ କହୁଛି ନା 1 ରୁ 3ଟା ଲାଇନରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଗଦ୍ୟାଂଶ କଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଗଦ୍ୟାଂଶ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲା। ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ନା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଦେଇଛି। ପିଲେ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା, ବାସ୍ ତମକୁ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବାର ଅଛି ନା ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ 6 ଯୋଉଟା ଗୀତର ଅଛି ତମକୁ ସେଟା ଗପରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ପିଲେ କଣ କହୁଛି ଏଠି ଡାହାଣିଆ ଖରା ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଥିଲି ପୁଣି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଗପ ପଢିବାର ନାହିଁ, କଣ ପଢିବାର ଅଛି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବାର ଅଛି। ଦେଖ କହୁଛି ପାରା ଯୋଡିକକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବାକୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କିଛି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖୋଜ ଏଠି କିୱାର୍ଡ କଣ। ମତେ ଲାଗୁଛି କିୱାର୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ପିଇବାକୁ, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ କିୱାର୍ଡ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଲାଗେ କଣ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଅଛି ତା ସହ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ପାଇଯିବ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି କହୁଛି କଣ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ହିଁ ନଡିଆ ରସ, ପିଇବାକୁ ଦେବି ତୁମ୍ଭକୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଣି। ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି ନଡିଆ ରସ ଏବଂ ପିଇବାକୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ ପାଇଗଲ। ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଶୁଣ ପିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅଛି ଜିନିଷ। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ ମାଳି ଘର ଖଟୁଲି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କିୱାର୍ଡ ଧରିବି ନା ମାଳି ଘର ଖଟୁଲି। ଦେଖ ଖୋଜ ତା ତଳେ ହିଁ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ ନା ଶୋଇବାକୁ ଦେବ ଖଟୁଲି ମାଳି ଘରକୁ ଆଣି, ମାଳି ଘର ଖଟୁଲି ମାଳି ଘର ଖଟୁଲିରେ ଯେ ବାଉଁଶ ପାତିଆ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଗାଉଛି ତଥାପି ପାଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ କି ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ କଣ ତାପରେ ଯେ ପାରା ଯୋଡିକ କେଉଁ ସମୟରେ ଉଡି ଯାଇଥିଲେ। ପିଲେ ପଦ୍ୟାଂଶରେ କଣ ହୁଏ ନା ତମକୁ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଏଠି ଯେମିତି ପଚାରିଛି ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ। ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଟିକେ ଯୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। କହୁଛି ପାରା ଯୋଡିକ କେଉଁ ସମୟରେ ଉଡି ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖ ଏଠି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଏଠି ମୁଁ ସିନା ଦେଖିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ତମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି କିୱାର୍ଡ ଖୋଜିବାର ଅଛି। କେଉଁ ସମୟ କଥା ପଚାରୁଛି ଏଠି। ଦେଖ କହୁଛି ଡାହାଣିଆ ଖରା ପଡିଛି ବେଳ ଯାଉଛି ବୁଡି, କି ସୁନ୍ଦର ପରା ଯୋଡିକ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଡି। ଆଚ୍ଛା ଡାହାଣିଆ ଖରା ପଡିଛି ବେଳ ଯାଉଛି ବୁଡି, ପିଲେ ବେଳ ଯାଉଛି ତାମାନେ ଆମ କୋଉ ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି, ଆମେ ଇଭିନିଂ ସମୟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି। ତାମାନେ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ପାରା ଯୋଡିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଡି ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କହୁଛି କେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିବା ପାଇଁ ଶୁଆ ଶାରୀକୁ କହିଛି। କେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିବା ପାଇଁ ଶୁଆ ଶାରୀକୁ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହ ମତେ ଏଠି କିୱାର୍ଡ ଖୋଜ। ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଇଥିବ କିଏ ଗଲା ଦାଣ୍ଡରେ କିଏ କହୁଛି ଶୁଆ ଶାରୀ। ଠିକ ଅଛି ଖୋଜ ଏଠି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଇଥିବ କି ଶାରୀ ପଚାରିଲା ଶୁଆରେ କେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିବା, ଶୁଆ ବୁଲାଇଲା ଶାରୀ ଚାଲ ଗୋ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ହେଇଯିବା। ମାନେ ଏଠି କଣ ହବ ଆନ୍ସର ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କେମିତି କି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିବା ପାଇଁ ଶୁଆ ଶାରୀକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୀତର ଅଛି ମୁଁ ଗୀତରେ ପକଉନି ତାକୁ କଣ କହୁଛି ନା ଗପରେ ପକଉଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଗୋବର ଲଣ୍ଡିକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ଗୋବର ଲଣ୍ଡିକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି କଣ ଖୋଜିଲୁ ମୁଁ ନା ଗୋବର ଲଣ୍ଡି। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମନେ ରଖ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ କୋଉଠି ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ହିଁ ଥିବ। ଖୋଜ ଏ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଇଥିବ କି ଲିପି ପୋଛି ଏଠି ପୋଛି ବଡ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଆନ୍ତି ପାଇଁ ଗୋବର ଲଣ୍ଡି, ଲିପି ପୋଛି ଦେଇ ଯାଅ ମା ପୂଜି ମଙ୍ଗଳ ଚଣ୍ଡୀ। ମାନେ ଲିପି ପୋଛି ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ପାଇଗଲେ ସମସ୍ତେ କି
ଗୋବର ଦଣ୍ଡିକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଗୋବର ଦଣ୍ଡିକୁ ଲିପି ପୋଛିବା ପାଇଁ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା 5ଟା 6ଟା ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର କଣ କି ଯୋଉ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ରହିଲା, ସେ ଷ୍ଟେପ କୁ ପଢ। ତମର +2 ହଉ, ଠିକ ଅଛି, କି ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ତମର ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ବି, ଗ୍ରୁପ ସି, ଗ୍ରୁପ ଡି, ଯେତେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, MCQ ତ ପଚାରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଏଇଠି ଆମର କ୍ଲାସ ସରିଛି। ମୁଁ ହୋପ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷରେ, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାଅ। ଏବଂ ଯଦି ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରିଲ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।